Bhishma told that he would not marry because he took the pratigna. So yeah, even though Amba pleaded a lot of times, he did not budge. So Amba told that she would be the cause of his death, and then he no then she did no then she did dhyana and later passed away. Then Vichitravirya later died of tuberculosis before having a child. So there was no heir to Hastinapura. So then Satyavati remembered her other son Vyasa. Vyasa at that time was doing a yaga, and he had a lot of no, and he had a lot of energy at that time. So he asked her to wait, but she refused. He wanted to for the heat from his body to abate, and she refused to do so because it was best that they did it at that time. And he told that he was not responsible for the consequences which followed. Then when Ambika went to Vyasa, she could not handle the light tejas from Veda Vyasa, and she closed her eyes. Thus her son Dhritarashtra was born. Since she closed her eyes, he was born blind. And Ambika, the next wife Ambika did not close her eyes but she became very pale. Ambalika became very pale on seeing the tejas. Thus her son Pandu was born. And Pandu, and since she became pale, Pandu had anemia. Satyavati was not pleased with the hairs that she got, and she demanded that one of them go another time. So instead of themselves going, they sent a handmaid to Vyasa. She actually relished the tejas, to say, and her son Vidura was one of the wisest people in Hastinapur. And Bhishma took care of their education. Dhritarashtra was good, but he was blind. Pandu was valiant and helpful, while Vidura was wise. Since Dhritarashtra was born, he was supposed to be the king. But since Vidura told that a blind king cannot be a Raja, the next in line, Pandu, became the king. That's what Angadan Nazimoni. Super, Magana. You narrated everything in detail without leaving a single point, and the choice of words that you used was really amazing. நான் இந்த கதையை அடியன் வந்து முக்காவாசி தமிழ்ல தான் சொன்னேன். இன்னைக்கு ரைட் சைடு இங்கிலீஷ்ல நோட் செய்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமாடி. இங்கேருந்து வெரி குட். ரொம்ப நல்லா சொன்ன. வெரி குட். சரி, சோ நம்ம வந்து பாண்டு ராஜா ஆற வரைக்கும், பாண்டுஸ் கொரோனேஷன் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் மகாபாரத கதைய. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத இப்ப கண்டினியூ பண்ணலாம். அகெயின் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கதை, பட் we just go through certain important points. And ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மாரல்ஸ் ஃப்ரம் மகாபாரதா அப்படின்னு நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதணும், சரியா? ஸோ as the class is happening, try to note down whatever possible morals that you can understand. அடியனே ஏதாவது சொன்னா சொல்லுவேன், இல்ல உங்களுக்கா தோணித்துனாலும் நீங்க சொல்லுங்க. at the end of the class நம்ம வந்து என்ன மாடல்ஸ் பார்த்தோங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், சரியா? அடியன் ஷமிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டு மேரிட் குந்தி, அதுவும் நடத்தினீங்க. ஓ, குந்தி கல்யாணம் வரைக்கும் பண்ணிட்டோமா? பாண்டவர்கள் பிறக்கிற வரைக்குமே பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாடி ஆமாடி. இந்திரர்கள் வந்து அந்த பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்து பால்ல வரப்ப அந்த சிவனை அது வரைக்கும் பாத்துட்டு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. சரி அத்விகா, கதை சொல்றியா? அப்போ அதுக்கப்புறம் பாண்டு பட்டாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடந்தது பாண்டவர்கள் பிறந்த வரைக்கும் சொல்லு.
அடியன் பாண்டு வந்து குந்தி போஜன் அப்படின்றவனோட டாட்டர் தான் குந்தி. ஸோ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். குந்தி கிட்ட நிறைய குட் வேல்யூஸ்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ப வந்து குந்தி போஜன் வந்து சூரசேர மகாராஜாவோட டாட்டர் அடியன் பிரீத்தான்னு நினைக்கிறேன் நேம். அவளையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் துர்வாச மகரிஷி வர ரொம்ப கோவத்தோட, பட் குந்தி வந்து நல்லா இது பண்ணி அவரையும் ப்ளீஸ் பண்ணிடுறா. ஸோ வந்து ரிஷி வந்து அவளுக்கு வந்து பூன் தர, அதாவது ஒரு வரம் தர, அதாவது லைக் வசீகரிஷ் தேவதான்னு, லைக் அவ வந்து ப்ரே பண்ணி சைல்டு கிடைக்கிற மாதிரி. ஸோ வந்து அவ வந்து முன்னாடியே கொடுத்துருந்தார் இந்த பூனை. ஸோ வந்து அவ மேரேஜுக்கு முன்னாடியே இதை வந்து சூரிய தேவனோட ஸ்லோகா இது பண்ணி அது ட்ரை பண்ணா. அப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்தது. பட் வந்து அவளுக்கு அப்போ கல்யாணம் ஆகாததுனால அந்த குழந்தைய வந்து கங்கையில விட்டுட்டு அப்படியே சுகமா வந்துடுறா. அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி பாண்டு வந்து திக்விஜய யாத்திரை போறார் குந்தி எல்லாம் கூட்டிட்டு. அப்ப வந்து பத்ர தேசம் போறார், அதாவது ஸ்பெயின். ஸோ அந்த ராஜா வந்து அந்த ஸ்பெயினோட ராஜா வந்து அவரோட தங்க மாதிரிய வந்து பாண்டுக்கு மேரேஜ் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அவ எல்லாருமே ரெஸ்ட் எடுக்க தப்போவனத்துக்கு போனான். அதுக்கப்புறம் லைக் கிந்தவ மகரிஷியும் அவளோட வைஃபும் வந்து பாண்டுவால லைக் கொலை பண்ணிடுறா யூசிங் ஆரோ. ஸோ அதனால பாண்டுக்கு வந்து ஒரு சாபம் கிடைச்சிது, இந்த மாதிரி இதே மாதிரிதான் பாண்டுக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் லைக் அவருக்கு வந்து நார்மலா சந்ததி இருக்காது அப்படின்னு ஒரு சாபம் கிடைச்சிது. ஸோ பாண்டு வந்து அதுக்காக பிராயஷ்சித்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்கச்சு. அவர் வந்து ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போயிட்டு பீஷ்மர் கிட்ட நான் இந்த மாதிரி ராஜ்யம் ஆள விரும்பல, நான் வந்து தப்போவனத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டிரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிடுறா. திருதராஷ்டிரன் வந்து ஒரு பிரதிநிதியா வந்து நாட்டை ஆண்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் அப்ப வந்து அவளுக்கு வந்து குழந்தைகள் இல்லாததுனால குந்தி வந்து அவகிட்ட பூன் ஆல்ரெடி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்தி, அப்ப வந்து குந்தி வந்து தர்மரை ப்ரே பண்ணி யுதிஷ்டிரன் பிறக்கிறான். அதுக்கப்புறம் வாயு தேவனை ப்ரே பண்ணி பீமர் பிறக்கிறான். அதுக்கப்புறம் இந்திராவை ப்ரே பண்ணி அர்ஜுனா பிறக்கிறான். அதுக்கப்புறம் மாதிரிக்கும் அந்த மந்திரத்தை அவ சொல்லி கொடுத்து அஸ்வினி குமாரர்களா நகுல சகாதேவர்கள் பிறக்கிறார். ஓகே, சூப்பர் மேம். ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் என்னன்னா, அப்புறம் நீ கரெக்டா சொல்லிட்ட, முதல்லயே துர்வாச மகரிஷி குந்திக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவேன். ஸோ இதுல வந்து ஒரு பெரிய மாரல் இருக்கு. துர்வாசர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பொதுவா ஹி இஸ் வெரி நோன் ஃபார் கிவிங் கர்சஸ், சாபம் தான் கொடுப்பார் நிறைய. துர்வாச மகரிஷி அவர் கோபம் ஜாஸ்தி. அவர் ஏன் சாபம் கொடுப்பார் அப்படின்னு கேட்டா, ஜெனரல் ரூல் என்னன்னா, ரிஷிகள்லாம் சாபம் கொடுத்தா அவளோட தப்போ வலிமை குறைஞ்சி போகணும். ஆனா துர்வாசஸுக்கு மட்டும் சாபம் கொடுக்க அவருக்கு தபஸ் ஜாஸ்தி ஆகணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் வச்சுட்டு இருந்தார் அவர். அதனால சகட்டுமே சாபம் கொடுத்துட்டே இருப்பார். அவர் யோசிக்காம கொடுத்துட்டே இருப்பார். கொஞ்சம் கோபம் வந்துருதுனாலும் கொடுத்துடுவார். அப்பேற்பட்ட துர்வாச மகரிஷி கிட்ட கூட நல்ல சத்பாவத்தோட கைங்கரியம் பண்ணி குந்தி மாதிரி ஒரு உத்தமமான వ్యక్తిயால அனுகிரகம் வாங்க முடிஞ்சது, வரம் வாங்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். ஸோ எவ்வளவுதான் டஃப் டு பிளீஸா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஹம்பிளாவும் பர்சிஸ்டன்டாவும் இருந்தோம்னா நம்மளால வந்து பெரிய கோபக்காரால கூட ஜெயிக்க முடியும். ஸோ ஆங்கர் கேன் பி ஒன் ஓவர் பை பர்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு பெரிய
மாரல் அந்த இடத்துல இருக்கு. சோ இது முதல்ல நடந்தது, அதுக்கப்புறம் தான் குந்தி கல்யாணம் நடந்தது. அதுக்கு அப்புறம் கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் தான் குந்தி கல்யாணம் நடந்தது. இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி திருத்தராஷ்டிரனுக்கும் காந்தாரிக்கும் கல்யாணம் நடந்து விடுறது. அந்த கந்தார தேசத்துக்கு பீஷ்மர் கிளம்பி போறார் திருத்தராஷ்டிரனுக்கு பொண்ணு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக. கந்தார தேசத்தினுடைய ராஜகுமாரி தான் காந்தாரி. அவளை ஒரு குருடனுக்கு, ஒரு பிளைண்ட் மேனுக்கு பொண்ணு கேட்டு போனார் அவர். அதனால அந்த ராஜா கொஞ்சம் யோசிச்சான். கந்தார தேசத்து ராஜா வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சான், என்னது இது, என் பொண்ணை போய் இப்படி ஒரு குருடனுக்கு நான் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னு யோசிச்சான். அவனோட பிள்ளைதான் சகுனி. சகுனிக்கு இது சுத்தமா பிடிக்கல. என்னது இது, இது இப்படி இப்பேற்பட்ட ஒரு அவமானம் நம்ம நாட்டுக்கு வா பண்ணிட்டா, ஒரு குருடனுக்கு போய் எங்க நாட்டு இளவரசிய, எங்க நாட்டு ராஜகுமாரிய பொண்ணு கேட்டு வந்துட்டாய் வா, இந்த பீஷ்மருக்கு என்ன தைரியம் அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு சகுனி ரொம்ப கோபமா இருந்தான். பட் காந்தாரி ஒரு கால் எடுத்தா அந்த சமயத்துல. அவன் என்ன நினைச்சானா, பீஷ்மர் மாதிரி ஒரு கிரேட் பர்சன், உலகமே அவரை பீஷ்மர்னு கொண்டாடுறது, அவர் நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்டு வந்திருக்கார், நம்ம நாட்டை தேடி இவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ணி நம்மளுக்காக வந்திருக்கார் அப்படின்னா அவர் எப்படி நம்ம வெறும் கையோட திரும்பி அனுப்புறது, இது ஒரு பெரிய ஆனர் அப்படின்னு அவர் நினைச்சுட்டா. சோ பெரியவா நம்மளை தேடி வந்து ஏதாவது கேட்டானா அவளை வெறும் கையோட அனுப்பக்கூடாது, இது இன்னொரு மாடல். அதனால அவ என்ன பண்ணினா, பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு காரியம் பண்ணினா. பீஷ்மர் மாதிரி அவளும் பீஷணமான ஒரு காரியத்தை பண்ணினா. அவ வந்து தன்னோட கண்ணை கட்டின்னுட்டா. எது கட்டின்டா அப்படின்னு கேட்டா, எந்த உலகத்தை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற திருத்தராஷ்டிரனால பார்க்க முடியலையோ அதை நான் பார்த்து என்ன பண்ண போறேன், எனக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சாலிடாரிட்டிக்காக அவ வந்து தன் கண்ணை கட்டின்டா. இதுல வந்து ஒரு மாடர்ன் டே மெசேஜ் இருக்கு. ஜென்ரலி வந்து there are some possibilities of complexes arising between people. சில பேர் வந்து ரொம்ப வெல் டு டூவா இருப்பா, ரொம்ப கிரேட்டா இருப்பா, ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பா. சில பேர்லாம் வந்து கொஞ்சம் புவரா இருப்பா, கொஞ்சம் டல் ஹெட்டடா இருப்பா, இல்ல சாதாரணமா இருப்பா. சோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தானா there is a possibility of two kinds of complexes developing. ஒண்ணு, அந்த புவரா இருக்கிறவாளுக்கு ரிச்சா இருக்கிறவாளை பார்த்து இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரலாம், இல்ல ரிச்சா இருக்கிறவாளுக்கு புவரா இருக்கிறவாளை பார்த்து சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரலாம். பட் அந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் எல்லாம் இல்லாம இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்ல இருக்கிறவா பழகணும்னா ஜென்ரலி அந்த சோஷியலி சுப்பீரியர் பர்சன் வந்து கொஞ்சம் இறங்கி வந்து ஐ எம் ஆல்சோ ஜஸ்ட் லைக் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாளானா எல்லாரும் இணைஞ்சு சந்தோஷமா இருக்க முடியும். ஸோ காந்தாரியோடைய ஆக்ட் வாஸ் லைக் தட். அவ என்ன பண்ணிருக்கா, கண்ணை கட்டின்னு இருக்கா. எதுக்கு, நானும் நீயும் ஒண்ணுதான், நீ பார்க்க முடியலையா என்னாலையும் பார்க்க முடியல பத்தியா, நானும் நீயும் ஒண்ணு. பிகாஸ் தே ஆர் கோயிங் டு பி பார்ட்னர்ஸ் இன் லைஃப் இல்லையா. ஸோ ஷி வாண்டட் தட் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் போத் ஆஃப் தெம் அட் தட் டைம், ஸோ தட் தே வுட் ஹாவ் அ பீஸ்ஃபுல் லைஃப். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய மாரல் ஆர் மெசேஜ். ஸோ இந்த கல்யாணம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த குந்தி போஜனுடைய புத்திரி குந்திய பாண்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் திக்விஜயம் போனார், மதுர தேசத்துக்கு போனார். அது குந்திய அழிச்சுண்டு போல அவர் இந்த திக்விஜயம் பண்ண போச்சு, குந்திய விட்டுட்டு தான் போனார். அப்புறம் மதுர தேசத்துல இருந்து மாதிரிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்தார். அப்புறம் தான் அவ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு போனா, ரொம்ப சந்தோஷமா தான் போனா. ஆனா அங்கதான் இந்த கிந்தம மகரிஷியினுடைய ஒரு துர்கட்டனை ஆயிடுத்து. அதனால அவர் பிராயஷ்சித்தார்த்தமா இங்க அகெயின் another கிரேட் மாரல். பாண்டு வந்து அந்த ரிஷியினுடைய சாவுக்கு காரணமா இருந்தது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், பாண்டுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேற யாரும் அந்த இடத்துல இல்லை. he was the only witness of his act. அவர் வேணும்னா மறைச்சிருக்கலாம் அந்த விஷயத்த, யாருக்குமே சொல்லாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா அவர் அப்படி பண்ணல. ஒரு ராஜா நியாயமா இருக்கணும், தான் பண்ண தப்ப ஒத்துக்கணும். நான் ராஜாவா இருக்க லாய்க்கு இல்லை, எப்ப நான் ஒரு பிரம்மஹத்தி பண்ணிட்டேனோ, பிராமணரை நான் அப்படி தெரியாம தான் இருந்தாலும் என் கையால ஒரு பிராமணனுடைய ஹத்யாவா இருக்கு, அதனால நான் வந்து ராஜாவா இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிட்டத்தட்ட சன்னியாசம் மாதிரி எடுத்துட்டார். சன்னியாசம்னு இல்ல, வானப்பிரஸ்தாசிரமம் மாதிரி மனைவிகளையும் அழிச்சுட்டு தப்போவனத்துக்கு போயிட்டார். போனா இப்ப எப்படி அவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கிந்தம மகரிஷி சாபமும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அதனால இப்ப என்ன பண்றது, ஏதாவது விசேஷமான ஒரு காரியம் பண்ணிதான் குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதுதான் குந்திக்கு துர்வாசனுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்ததுன்னு குந்தி அந்த சமயத்துல சொன்னான் பாண்டு கிட்டக்க. அதை வச்சு பாண்டவாள்லாம் பிறந்தா. பாண்டவா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா, காந்தாரி கர்ப்பவதி ஆயிட்டா. ஆனா அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கல.
அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கல. ஆனா இந்த இதுல வந்து அவ போன தப்போவனத்துல யுதிஷ்டிரன் பிறந்துட்டார் அப்படின்ற செய்தி வந்துடுத்து. சோ யுதிஷ்டிரன் முதல்ல பிறந்துட்டார். அது வரைக்கும் காந்தாரிக்கு குழந்தைய பிறக்காம இருந்தது. அதனால காந்தாரி அந்த ஒரு சமயத்துல காந்தாரி ரொம்ப நல்லவ. ஆனா at this point of time she gave way to jealousy. அவளுக்கு தாங்க முடியல, தனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கலையே, குந்தி குழந்தை பிறந்துட்டேன்னு அவளுக்கு அந்த சமயத்துல ஜெலஸ் ஆகி என்ன பண்ணிட்டாலும் அவ வயத்தை போய் முட்டின்ட்டாளாம், வயத்தை போய் அடிச்சுட்டாவ. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, அவளுக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சு. she delivered lump of flesh. குழந்தையா பிறக்கல. அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, எல்லாரும் ஒரே டென்ஷன் ஆயிட்டா. அப்புறம் வேதவியாசரை கூட்டமிச்சு அவர் என்ன பண்ணினார், கவலை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி 100 பானைகளை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாம்ச பிண்டத்தை அந்த பால் ஆஃப் ஃபிளஷ 100 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சார் ஒரு பாட்ல. அப்போ காந்தாரிக்கு மனசுல தோணிதான், எனக்கு ஒரு பொன் குழந்தை இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டாலாம். இத வந்து வியாசர் ரீட் பண்ணிட்டார் காந்தாரியினுடைய மைண்ட. அதனால அவர் இப்படி பிச்சு போட்டுட்டே இருக்கிறச்சே 100 பால்ஸ் ஆஃப் ஃபிளஷ்க்கு அப்புறம் ஒரு குட்டி பால் ஆஃப் ஃபிளஷ் பாக்கி இருந்துதான். சோ அது 101st பால், அதுக்கு இன்னொரு பாட்டை கொண்டு வந்து அதுல போட்டு 100 பிள்ளைகளும் ஒரு பொன், துஷலா அப்படின்னு ஒரு பேரு, அந்த பொன் குழந்தையும் காந்தாரிக்கு பிறக்கிற மாதிரி பண்ணினார் வியாசர். அப்படி பிறந்த அந்த முதல் குழந்தை, அந்த முதல் லம்ப் ஆஃப் ஃபிளஷ்ல பிறந்த குழந்தை என்னைக்கு பிறந்ததுன்னு கேட்டா, என்னைக்கு பீமசேனன் பிறந்தானோ காட்டுல, அதே சமயத்துல அதே நாள்ல துரியோதனனும் பிறந்திருக்கான். சோ பீமனும் துரியோதனனும் ஒரே வயசுக்காக. இப்படி ஆச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காட்டுல இவாள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கா. நாட்டுல திருதராஷ்டிரன் 100 பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டு இருக்கார். இவாள்லாம் ராஜகுமாரால வளர்ந்துட்டு இருக்கா திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள். பாண்டுவனுடைய பிள்ளைகள் காட்டுவாசிகள் மாதிரிதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கா. ரிஷிகளுடைய அவளுடைய சத்சங்கத்துல இருந்துட்டு இருக்காவா. ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்லாம் கத்துட்டு இருக்கா. ஏற்கனவே பாண்டு குந்தி மாதிரி இவாள்லாமே ஒரு தபஸ்வி மாதிரி தான் லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா. சோ பேசிக்கலி அவளுக்கு சத்வகுண வேல்யூஸ் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. பேசிக்கலி திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ராயல் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருந்துட்டு இருக்கு. லைக் they were used to all kinds of luxury, whereas these people were actually being brought up in hardship. சோ அந்த ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ்ல அவளுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருந்திருக்குங்கிறத பார்க்கணும். அப்படி இருந்துட்டே இருக்கிறச்சேதான் ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டா ஒரு விஷயம் நடந்தது. அந்த கிந்தம மகரிஷியனுடைய சாபம் பலிச்சுடுத்து. பாண்டு ஒரு சமயம் அவர் வந்து மாதிரியோட போனார் காட்டு பக்கம். அந்த சமயத்துல கிந்தம மகரிஷியனுடைய சாபம் பலிச்சு பாண்டுக்கு மிருத்யு ஏற்பட்டுடுது. அகாலமான மிருத்யு. குழந்தைகள்லாம் சின்னவா. இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டான் குந்தி அந்த சமயத்துல அங்க இல்ல. ஓடி வந்தா சத்தத்தை கேட்டு, மாதிரி ஆயிர சத்தத்தை கேட்டு ஓடி வந்து பார்த்தா, என்னடா இது இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு உடனே, அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிராக்டிஸ் இருந்தது, பிராக்டிஸ் ஆஃப் சதி. நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன், ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்பேன். என்ன பண்ணுவான்னா, அந்த ஹஸ்பண்ட் போயிட்டா ஒய்ஃபும் அந்த ஃபியூனரல் பயர்லயே ஏறி போயிடுவான். உடன்கட்டை ஏறுறதுன்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி சதி, இந்த பிராக்டிஸ் ஆஃப் சதி அது இருந்தது அந்த காலத்துல. And it was considered to be a fortune for the lady. The lady herself would consider it like a fortune. அப்படிலாம் இருந்தது அந்த காலத்துல. அதனால குந்தி சொன்னா, நான் போறேன், நான் தான் பெரியவ, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வைஃப், ஸோ ஐ ஷுட் ஹாவ் த ரைட் டு கோ வித் பாண்டு அப்படின்னு சொன்னான். மாதிரி சொன்னா, இல்ல அக்கா இப்படி பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா 2 ரீசன் சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன், ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ். நான் தான் வந்து பாண்டுனுடைய மிருத்யுக்கு காரணமா இருந்திருக்கேன். சோ என்னுடைய தப்பு, அதனாலேயே நான் போகணும். செகண்ட்லி, இந்த 5 குழந்தைகளையும் நீங்க தான் வந்து பயஸ் இல்லாம வளர்ப்பேன். இந்த இதுல 3 குழந்தைகள் குந்தியினுடைய குழந்தைகள், 2 குழந்தைகள் மாதிரியினுடைய குழந்தைகள். மாதிரி சொல்றா, அக்கா நீங்க தான் என் பிள்ளைகளுக்கும் உங்க பிள்ளைகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம வளர்ப்பேன். எனக்கு அவ்வளவு பெரிய மனசு கிடையாது. அதனால குழந்தைகளுடைய நல்லதை கருதி நான் போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். இத குந்தியால மறுக்க முடியாது, ஒத்துண்டா. அப்புறம் போயிட்டார். பாண்டுக்கு எல்லா சம்ஸ்காரங்களும் பண்ணி ஆயிடுத்து. மாதிரியும் போயிட்டா. அங்க இருக்கிற மகரிஷிகள்லாம் இப்போ நினைக்கிறா, இந்த பாண்டவா ஹஸ்தினாபுரத்தினுடைய சொத்து, அதனால நம்ம கொண்டு போய் விட்டுற வேண்டியது, குழந்தைகளையும் குந்தியையும் கொண்டு போய் ராஜபவனத்துல விடணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க கொண்டு போய் விட்டா. ரிஷிகள்லாம் கொண்டு போய் விடுறா. இவாளோ காட்டுவாசி மாதிரி தபஸ்வி மாதிரி தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கா. அப்படிதான் அவள் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கா பிறந்ததுல இருந்து.
அப்படி போட்டுட்டு வரா. குந்தியும் பாவம் தேமேன்னு வரா. வந்தவாள பீஷ்மர் ரொம்ப ஆசையாதான் வரவேற்ற. வாமா, ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டா இப்படி நடந்து போச்சு, ஆனா இது உன்னுடைய வீடு, நீ இங்கதான் இருக்கணும், குழந்தைகளை அழிச்சுட்டு வா, அவள்லாம் இங்கதான் வளரணும்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப வெல்கம் பண்ணார். காந்தாரியும் ரொம்ப வெல்கம் பண்ணான். திருத்தராஷ்டிரனும் ரொம்ப வெல்கம் தான் பண்ணான். எல்லாருக்கும் சிம்பத்தி, பாண்டு இப்படி அகாலமா போயிட்டானே அப்படின்னு சிம்பத்தி தான் இருந்தது. எல்லாரும் நல்லபடியா தான் வரவேற்தா. ஆனா இந்த துரியோதனனுக்கு இந்த காட்டுவாசி மாதிரி இருக்கிற பாண்டவாளை கண்டா பிடிக்கல. பார்த்தாலே பிடிக்கல, இன்ஹெரண்ட்லி அவனுக்கு பிடிக்கல. என்னது இது, எங்கேருந்தோ வரா இவா, இவாள கசின்னு சொல்றா, எதுக்கு எங்காத்துல இவா தங்கணும் அப்படி இப்படின்னு அவன் கேட்கான். கேட்ட குழந்தைய என்ன சொல்லி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கணும்? அதெல்லாம் இல்லப்பா, இவாள்லாம் உன்னுடைய சித்தியா பசங்க, உன்னுடைய அண்ணா தம்பிகள், இவாளோட நீ நல்லபடியா பழகணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும். இத சொன்னா யார் சொன்னா? காந்தாரி சொன்னா. திருத்தராஷ்டிரன் ஒன்னும் சொல்லல, ஆனா காந்தாரி சொல்றதுக்கு சப்போர்ட்டிவா தான் இருந்தான். ஆனா அங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்லி தரதுக்கு ஒருத்தன் உட்காண்டிருக்கான். அவன் யாருன்னு கேட்டா அவன் தான் சகுனி. இந்த சகுனின்றவன் இருக்கானே, அவன் ஏன் வில்லனா ஆனா அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஸ்டோரி தான் அதுக்கு காரணம். ஒரு குருடனுக்கு போய் என்னுடைய தங்கைய பொண்ணு கேட்டு வந்துட்டா ஹஸ்தினாபுரத்துல இருந்து, அதனால ஹஸ்தினாபுரமே எனக்கு எதிரி, கந்தார நாட்டுக்கு எதிரி. அது மட்டும் இல்ல, பீஷ்மர் எனக்கு பெரிய எதிரி, ஏன்னா எங்க குலத்தை அவர் அவமதிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்லி எப்படியாவது பீஷ்மரையும் ஹஸ்தினாபுரத்தையும் பழி வாங்கணுங்கிற ஒரே உணர்வோட இந்த சகுனி வந்து ஹஸ்தினாபுரத்துல உட்காந்துருக்கான். எவர் சின்ஸ்னா எப்போ? காந்தாரி வந்ததுல இருந்து அங்கேதான் இருக்கான். அவன் நாட்டை விட்டுட்டு வேலையை விட்டுட்டு அவங்க ராஜகுமாரன் ஒன்னும் பாக்குறது இல்லை. அங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே இல்லை. சிங்கிள் மோட்டோ இன் லைஃப் was to take revenge on Bhishma and Hastinapura. With that motto he was staying at Hastinapura. எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ, எப்பெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்கிறதோ திருத்தராஷ்டிரனோட மனசை அவன் கலைச்சுட்டே இருப்பான். திருத்தராஷ்டிரனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தது, தன்னை ராஜா வாக்கல பாண்டு வாக்கிட்டான்ற காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தது. பட் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு போச்சு, பிகாஸ் he became the king. பட் அவர் பிரதிநிதி தான், பாண்டு தான் ஆக்சுவல் ராஜா. பாண்டுக்கு பிரதிநிதியா தான் ராஜாவா இருந்துன்றதுனா, பாண்டு போனதுக்கு அப்புறம் வேற வழி இல்ல அவன் தான் ராஜா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துன்றதா. இருந்தாலும் ஓரமா அவனுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயத்தை நன்னா மூட்டி விட்டுண்டே இருப்பான், ஏத்தி விட்டுண்டே இருப்பான் சகுனி. துரியோதனனை முழுக்க கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கினது சகுனி தான். துரியோதனன் குழந்தை, அவனுக்கு என்ன தெரியும்? அவனுக்கு ஏதோ அந்த பாண்டவாளை பார்த்தா பிடிக்கலன்னா, அப்பா அப்படி இல்ல உங்க அண்ணா தம்பி நீ ஏத்துக்கோ அப்படின்னு நல்ல புத்தியை மட்டும் சொல்லியிருந்தான், அவன் கெட்டவன் ஆயிருக்க மாட்டான். ஆனா இவருடைய கெட்ட எண்ணத்தை போஷிச்சு வளர்த்தான் சகுனி. ஆமாமா, இவன் வந்திருக்கான் பத்தியா, யுதிஷ்டர் உன்னோட பெரியவன், அடுத்தது அவனுக்குதான் ராஜ்யங்கிற வரைக்கும் வந்துடும், உன்னுடைய பொசிஷனை நீ விட்டே கொடுக்க கூடாது, எக்காரணத்தை கொண்டு பாண்டவாளோட நீ அட்ஜஸ்டே பண்ணிக்க கூடாது, அவள்லாம் தேவையே இல்லாதவா உனக்கு, அப்படி இப்படி ஏத்தி விட்டு சகுனி வந்து கலிங்க நீத்திய கொண்டு எல்லா காரியங்களையும் பண்ணா அப்படின்னு யாதாபுதயத்துல வருது. இப்ப நம்ம யாதாபுதய ஸ்லோகத்திற்கு போகல, நம்ம ஸ்டோரியில என்னதான் பார்த்துட்டு போறோம். ஃபார் த reason that I told you all in the beginning of the session. Okay, so இப்படிலாம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்ப இந்த பசங்க இருக்காளே, இப்ப 105 ராஜகுமாரால் இருக்கா, இவா எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு குருகுலத்துல நம்ம வந்து அனுப்பணும் அப்படின்னு ஆசை. பீஷ்மருக்கு ஆசை, பீஷ்மரே சொல்லி கொடுக்கலாம். பீஷ்மருக்கு ஆனா வயசா எடுத்து, அதோட இல்லாம ராஜ்ய காரியத்தை இப்ப அவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கார், எல்லா வேலையும் அவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கார் பாவம். அதனால நல்லதா ஒரு குருகுலத்துக்கு அனுப்பலாம்னு நினைக்கிறார். அப்பதான் வந்து கிருபாச்சாரியர் அப்படின்றவர் ஹஸ்தினாபுரத்துல குலகுருவா இருந்துட்டு இருக்கார். சோ கிருபாச்சாரியர் நடத்திட்டு இருப்பார் பாடம். ஆல்ரெடி கௌரவாளுக்கு கௌரவர்கள் அப்படின்னு திருத்தராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைக்குதான் பேரு, பிள்ளைகளுக்கு தான் பேருன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். குரு அப்படிங்கிற ஒரு மகாராஜா சந்திரவம்சத்துல இருந்தார். சோ குருனுடைய டிசெண்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே கௌரவாள் தான் பேரு. சோ டெக்னிக்கலி பாண்டவாளும் கௌரவாள் தான். ஆனா ஒரு டிஃபரன்சியேஷனுக்காக கௌரவாள் அப்படிங்கிறது வந்து திருத்தராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுனுடைய பிள்ளைகள் பாண்டவா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பட் டெக்னிக்கலி கௌரவா மீன்ஸ் த டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் குரு. So all of them, all the 105 were descendants of Kuru only. Nevertheless, for our understanding and better differentiation, கௌரவாங்கிறது திருத்தராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள், பாண்டவாங்கிறது பாண்டுடைய பிள்ளைகள்ங்கிறது அது வழக்கத்துல வந்து அப்படி அது ஒரு யூசேஜா போயிடுது. சோ என்னாச்சு, இந்த பாண்டவாள்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி கிருபாச்சாரியர் வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சிருந்தார், ஏதோ பாடம் பேசிக்ஸ் நடத்தின்னு இருந்தார் கௌரவாளுக்கு. பாண்டவா வந்த உடனே பாண்டவாளையும் கொண்டு போய் அதே குருகுலத்துல சேர்க்கலாம் பீஷ்மர் கொண்டு போய் சேர்த்த உடனே என்னாச்சு, கிருப்பர் வந்து யுதிஷ்டிரனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்தார்.
ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில ஸ்பேஸ் அது வரைக்கும் துரியோதனன் தான் வச்சிருந்தான். அவன் தான் வந்து லீடரா இருந்தான். யுதிஷ்டர் வந்தோடனே யுதிஷ்டர் தான் பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனா கொஞ்சம் நகர்த்துக்கோ, யுதிஷ்டர் அங்க உட்காரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனேவே துரியோதனனுக்கு தாங்கல. இது என்னுடைய இடம், நான் நகர மாட்டேன் அப்படின்னா. இல்ல இல்ல, இதுதான் மூத்த ராஜகுமாரனுடைய இடம், எல்டஸ்ட் பிரின்ஸோடைய பிளேஸ் இது, அதனால அவனுக்கு இடம் கொடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப கோவப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு கொஞ்சோண்டு இடம் கொடுத்தான் துரியோதன். இப்படி எல்லாம் குருகுலத்துல இதான் சீன் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள ராஜபவனத்துல என்ன சீன் ஆயிடுதுன்னு கேட்டா, சகுனி வந்து திருதராஷ்டிரனை ஏத்தி விட்டுட்டான். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து குருகுலத்துக்கெல்லாம் அவங்க தம்பி பசங்களை அனுப்பிச்சுட்டேலே, அவள்லாம் நல்லா படிச்சுட்டானா என்ன ஆறுது அப்படின்னா. திருதராஷ்டிரன் சொல்லி பார்த்தான், அவன் கொஞ்சம் நியாயமா அப்பப்ப பேசுவான். இல்ல இல்ல எல்லாரும் தானே படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னான். அப்புறம் சகுனி வேற டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணான். சொன்னா ஏதோ ராஜகாரியம்லாம் இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு பண்டிதர் ரொம்ப தேவை, குலகுரு அப்படிங்கிறவர் உங்களுக்கு அசிஸ்டண்டா இருக்கணும், நீங்களோ கண் தெரியாத ராஜா, நீங்க ஏதாவது டெசிஷன் எடுக்கணும்னா குலகுரு உங்க பக்கத்திலேயே இருக்கணுமா வேண்டாமா, அதனால அவரை கூப்பிட்டு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சகுனி. சரின்ட்டு திருதராஷ்டிரன் சகுனி சொல்றதெல்லாம் முக்காவாசி அப்படியே கேட்டுடுவான் அந்த ஸ்டேஜ்ல. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல சகுனி என்ன சொல்றானோ அதை மட்டும் தான் கேட்பான். அப்படி மாறிட்டான். இப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டுட்டு இருந்தானா, சரி என்னமோ அவனுக்கு நியாயமா பட்டது, கரெக்ட் தான், எனக்கு கைடன்ஸ் வேணும் தான், கூப்பிட்டு அனுப்பு குலகுருவை அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டான். யார சாரதி அமிச்சான். சாரதி போய் குலகுருவை கூப்பிட்டுட்டான். ராஜா அவங்களை அழைக்கிறார் அப்படின்னு உடனே வேற என்ன வழி, ராஜா கூப்பிடுறா போய் தானே ஆகணும். சரிப்பா நீ பாத்துக்கோ யுதிஷ்டிரா, நீ தானே பெரிய பையன், கொஞ்சம் குருகுலத்தை பாத்துக்கோ, நான் வர வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிளம்பி போயிட்டேன். போனவர் தான், பல நாள் ஆச்சு திரும்பி வரவே இல்லை. யுதிஷ்டிரர் ரொம்ப நல்லவர். அவர் பார்த்தார், எப்படியாவது இந்த பிரதர்ஸ்குள்ள சமரசம் பண்ணி வைக்கணும்னு பார்த்தா ஒன்னும் வழிக்காகல. இந்த துரியோதனனுக்கும் பீமனுக்கும் சுட்டு போட்டாலும் ஆகாது. பீமன் கொஞ்சம் நாட்டி, நல்லவன் தான் பீமன், அது கொஞ்சம் நாட்டி. அதனால அவன் நாட்டியா பிராங்க்ஸ் பண்றதெல்லாம் பார்த்தா துரியோதனனுக்கு இன்னும் கோவம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே வந்தது. துரியோதனன் கன்னிங், அவன் நாட்டி கிடையாது, கன்னிங். சோ எப்படியாவது இந்த பீமனை வந்து நம்ம இது பண்ணணும், அவனை எப்படியாவது தோக்கடிக்கணும் அப்படி இப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான். அப்ப வந்து மாமா கிட்டக்கு ஐடியா கேட்பான். மாமா எனக்கு இவாளை கண்டாலே பிடிக்கல, என்ன பண்ணலாம் இவாளெல்லாம் அப்படின்னு. உடனே மாமா சொன்னார், ஒத்தொத்தரையா பிரிக்கணும், முதல்ல 5 பேர் சேர்ந்துருந்தாதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை, ஒத்தொத்தரையா நம்ம ஒழிச்சு கட்டணும், முதல்ல இந்த பீமசேனன் ஒழிச்சு கட்டு நீ அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்து, பீமசேனன் சாப்பிட வேண்டிய பாயசத்துல விஷத்தை கலந்து அதை ஐடியா பண்ணி துரியோதனன் கிட்ட கொடுத்து பீமனை சாப்பிட வச்சுட்டான். சாதாரணமா துரியோதனனும் பீமனும் ரொம்ப எனிமீஸா தான் இருந்தா. ஆனா திடீர்னு துரியோதனன் பீமனுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆற மாதிரி ஆகி, பீமா வா நம்ம போலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவனோட ரொம்ப சந்தோஷமா விளையாடிட்டு கொஞ்ச நாளி, அதுக்கு மேல எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறதுன்னு நான் பீமன், அப்படியாப்பா உனக்கு பாயசம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும், உனக்காக நான் ஸ்பெஷலா பண்ண சொல்லியிருக்கேனாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தனியா ஒரு இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போய் ஒரு அண்டா நிறைய பாயசத்தை கொடுத்தானோ, அதுல விஷம் கலந்து வச்சிருக்கு. அதை சாப்பிட்டான் பீமசேனன். சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், விஷத்தை சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது, அவ்வளவுதான் ஆள் காலி அப்படின்னு நினைச்சான் துரியோதனன். ஆச்சு, பீமசேனன் ஒழிஞ்சான் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு அவனோட தம்பி துஷாசனனை கூப்பிட்டான் துரியோதனன். வாடா இவனை கட்டி கங்கையில தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பீமசேனனை நன்னா கட்டி கங்கைக்குள்ள தூக்கி போட்டான். கங்கைக்குள்ள தூக்கி போட்டா அங்க நிறைய சர்ப்பங்கள்லாம் இருந்தது, அண்டர் வாட்டர் ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து கடிச்சுடுத்து பீமசேனன். இப்போ பாய்சனுக்கு என்ன ஆன்டிடோட் அப்படின்னு கேட்டா, பாய்சன் அது ஒரு லாக் அண்ட் கீ மெக்கானிசம் மாதிரி வேலை செய்யும். நீங்க போய் சயின்டிபிக் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ன தெரியும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஹவு பாய்சன் ஆக்ட்ஸ் அஸ் ஆன்டிடோட் ஃபார் பாய்சன் அப்படின்னு பார்த்தா, பாய்சன் கன்சியூம் பண்ணியிருந்தா அதை தோக்கடிக்கணும், அதை வந்து நல்லிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்டிடோட்டா ஒரு பாய்சன் தான் கொடுப்பா. அந்த மாதிரி இப்ப இவன் கன்சியூம் பண்ண இந்த பாய்சனுக்கு ஆன்டிடோட்டா அந்த ஸ்னேக் பைட்டோட பாய்சன் ஆயிடுச்சு. அதனால என்னாச்சு, பீமசேனுக்கு முழிப்பு வந்துடுது. அண்டர் வாட்டர் அவன் முழிச்சுட்டு இருக்கான், மேல வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான். பார்த்தா இந்த நாகர்கள்லாம் பயந்து போயிட்டான். ஐயோ இதனடா இது, இந்த பையன் கடிச்சு போயிடுவான்னு பார்த்தா உயிரோட வந்துட்டானே, யார் இவன் பயந்துட்டே இருந்தான். அதுக்குள்ள அந்த நாகராஜா வந்து பார்த்தா, யாரப்பா நீ அப்படின்னு கேட்டா, நான் தான் குந்தி புத்திரன் பீமசேனன் அப்படின்னா. குந்தியா அப்படின்னாரு. குந்தி யாரு அப்படின்னு கேட்டா, இவருடைய பேத்தி, நாகருடைய பேத்தி, அதாவது மெட்டர்னல் கிராண்ட் ஃபாதரா இந்த நாகராஜா அப்படிங்கிறவர் குந்திக்கு. குந்தியினுடைய அம்மாங்கிறவர் நாககன்னிகை. சோ அந்த குந்தியினுடைய அம்மாவானவளுக்கு அப்பா இந்த நாகராஜா. அவர் பார்த்த ரொம்ப சந்தோஷம்பா, என் பேத்தியினுடைய பேரனா நீ, என் கொள்ளு பேரனா நீ, எப்படி இங்க வந்த, என்ன ஏது எல்லாம் கேட்டார் அவர். அவனும் பீமசேனனும் சொன்னான். சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷம், அவங்க அம்மா ஆனா கவலைப்படுவோ, அதனால நீ உடனே கிளம்பி போயிடு,
போறதுக்கு முன்னாடி எங்க ஊர் அமிர்தத்தை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சுதா ரசம் அப்படின்னு கொடுத்தானா. அதை சாப்பிட்ட உடனே 70 யானையினுடைய பலம் வந்துட்டான் பீமசேனனுக்கு. அப்படி சாப்பிட்டுட்டு மகாபலசாலியா கிளம்பி பீமசேனன் வெளியில போறான். இவன் வெளியில போறதுக்குள்ள அங்க என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு கேட்டா பயம் வந்துடுது எல்லாருக்கும். எங்க ராஜபவனத்துல, ஹஸ்தினாபுரத்துல. இப்ப ஹஸ்தினாபுரத்துல ஏன் பயம் வரணும்? குருகுலத்துல இருந்து இவாள்லாம் திரும்பி வரல. டெய்லி ராத்திரி திரும்பி வந்துட்டு இருப்பா. அங்க ஸ்டேவோ வரலாம் கிடையாது. இந்த குருகுலத்துல போவா, படிப்பா, ராஜபவனத்துக்கு வந்துருவா. அப்படிதான் இருந்துட்டு இருந்தது அந்த காலத்துல. சோ அன்னைக்கு ராத்திரி வரல பீமசேனன் அப்படின்னு உடனே ரொம்ப நடுங்கிட்டா குந்தி. என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா, யுதிஷ்டன் வேற சொன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருந்ததுமா, துரியோதனனும் பீமனும் சேர்ந்து வேற போனா அப்படின்னு உடனே இன்னும் பயம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு குந்தி. கேடாடா என்னாச்சோ ஏதாச்சோ அப்படின்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டா குந்தி. அந்த சமயத்துல பீமன் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆரோக்கியமா திரும்பி வந்தான். திரும்பி வந்தவன் நடந்த விஷயத்த யுதிஷ்டன் கிட்ட மத்த பாண்டவாள் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தான். அப்ப குந்தியும் கேட்டுட்டாத்து, அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனா நல்ல ஒரு எண்ணத்தை பாருங்கோ. இந்த யுதிஷ்டனும் சரி குந்தியும் சரி பீமன்ட்ட சொன்னா, தயவு செஞ்சு நடந்த விஷயத்த பெருசுபடுத்தாது பீமா, இத நீ போய் பெரியமா கிட்டயோ பெரியப்பா கிட்டயோ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு யுதிஷ்டன் சொன்னார். யாரு பெரியமா பெரியப்பா? திருதராஷ்டிரன் காந்தாரி. அவ கிட்டக்க போய் நீ நடந்த விஷயத்த தயவு செஞ்சு சொல்லாத, ஏன்னா இது குடும்ப விஷயம். ஏதோ தெரியாம பண்ணிவிட்டான் அவன், நம்ம கூட பிறந்தவன் இல்ல, அவன் நம்மளோட கசின் தானே, அதனால மன்னிச்சு விட்டுடு, போனா போறது, உனக்கு தான் ஒன்னும் ஆகலையே, நீ பத்திரமா திரும்பி வந்துட்டியே, இனிமே நீ அஜயிலா இரு, ஆன் த கார்டு இரு, பத்திரமா இரு, ஆனா நடந்த விஷயத்த பெருசுப்படுத்தாது அப்படின்னு பெருந்தன்மை, மெக்னானிமிட்டி அப்படின்ற மாரல் இந்த இடத்துல யுதிஷ்டிரன் காமிச்சார். அதையே குந்தியும் ஆமோதிச்சா. அதோட அது போச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பெரியவாள் ஆயிட்டா. இன்னும் நிறைய நாள் ஆயிட்டு இருந்தது, பெரியவாள் ஆயிண்டே இருக்கா. ஆனா இவாளுக்கு நல்ல எஜுகேஷன் இன்னும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்ன காரணம்னு கேட்டா, இந்த குலகுருவை ஒழுங்கா சொல்லித்தர விடமாட்டேன்றான் சகுனி. ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி சொல்லி ராஜா கிட்ட கூட்டுன்னு வந்துடுறான். அப்ப எப்படி எஜுகேஷன் நல்லபடியா நடக்கும்? கவலைப்பட்டு இருக்கா எல்லாரும். அந்த சமயத்துலதான் ஒரு நாள் என்னாச்சு, இவெல்லாம் பால் விளையாடிட்டு இருந்தா. பால் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா, நிறைய இந்த வெக்கல் அதெல்லாம் ஸ்ட்ரா அதெல்லாம் வச்சு சுத்தி நூலை வச்சு சுத்தி அவ கிரியேட் பண்ணிருக்கான் ஆர்கானிக் பால். அதை வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தான். அந்த பால் ஒரு கணத்துக்குள்ள போய் விழுந்துடுது, ஒரு வெல்குள்ள போய் விழுந்துடுது. விழுந்த உடனே எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யாருக்கும் வெளியில தெரியல. 105 பேரும் பாக்குறான், அவளுக்கு எப்படி பால் எடுக்கிறது வெல்லுக்கு வெளியில இருந்து வெல்லுக்குள்ள இருந்து அப்படின்னு தெரியல. உடனே எப்படி சுத்தி சுத்தி பார்த்தா, அப்ப அங்கேருந்து ரொம்ப ஆஜானுபாகுவா ஒரு பிராமணர் வந்தார். அப்படியே அவரோட கையெல்லாம் நீளமா இருந்துதான், குரல் கம்பீரமா இருந்துதான். என்ன ராஜகுமாரர்களே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டார். பசங்க சொன்னா, ஒண்ணும் இல்ல, நாங்கெல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தோம், எங்களோட பந்து இந்த கணத்துக்குள்ள விழுந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்னா. அப்படியா, கணத்துக்குள்ள விழுந்த ஒரு பந்தை உங்களால காப்பாற்ற முடியல, நீங்கெல்லாம் ராஜகுமாராலா இருந்து எப்படி பிரஜைகளை காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த பெரிய பிராமணர். உடனே இவளுக்கெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கொஞ்சம் பயமா இருந்தது. அவர் கிட்ட வந்தார், கணத்து பக்கத்துல வந்தார், எட்டி பார்த்தார், பக்கத்துல இருக்க பசங்களை பார்த்து சொன்னார், போய் கொஞ்சம் வெக்கோல்களை கொண்டு வாங்க அப்படின்னார். அதாவது மோர் ஸ்ட்ராஸ், ஜஸ்ட் கெட் சம் ஸ்ட்ராஸ் அப்படின்னு. அப்படி ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் அவ கொண்டு வந்த அந்த ஸ்ட்ராஸை வச்சு ஒண்ணு ஒன்னா ஒரு ஸ்ட்ரா முதல்ல போட்டார். அந்த ஆர்கானிக் பால்ல போய் அது கரெக்டா ஃபிட் ஆச்சு. பால் ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு தண்ணியில. ஃப்ளோட்டிங் பாலை எய்ம் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராவை போடுறார் அந்த பிராமணர். அந்த ஸ்ட்ரா கரெக்டா அந்த ஃப்ளோட்டிங் பாலோட உள்ள போய் சென்டர்ல போய் அது பியர்ஸ் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் இது கூட பரவாயில்ல, இது கூட பண்ணிடலாமோ என்னமோ. அதுக்கப்புறம் பண்ணார் ஒண்ணு, இன்னொரு ஸ்ட்ரா எடுத்தார். அந்த ஸ்ட்ரா முதல்ல இருக்கிற ஸ்ட்ராவோட எண்ட்ல போய் ஜாயின் ஆச்சு. மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்ட்ரா எடுத்தார். இந்த மாதிரி பண்ணி வெக்கோல்களை வச்சு ஒரு நூலை உருவாக்கி, ஒரு கயரை உருவாக்கி, அதை கொண்டு அந்த பந்தை வெளியில கொண்டு வந்தார். ஜஸ்ட் வித் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஸ்ட்ராஸ் ஹி ரிமூவ் தட் ஆர்கானிக் பால் அவுட் சைட் தி வெல். இதுல இன்னொரு வெர்ஷனும் இருக்கு. இதுல சொல்றா, அவர் தன்னுடைய மோதிரத்தையும் உள்ள போட்டு அதை ஒரு அம்பால எடுத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்ஷனும் இருக்கு. பட் இந்த பால் எடுத்தாருங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற கதை. இப்படி எடுத்துட்டார். எடுத்த உடனே ஆச்சரியம் தாங்களே அந்த பசங்களுக்கு எல்லாம். ஆஹா, நம்ம பந்து கிடைச்சிடுது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டா சில பேர். இப்படி இந்த பிராமணரை பார்த்துட்டே இருக்கா, ஆஹா எப்பேற்பட்டவர் இவர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. சில பேர் ஓடி போயிட்டா ராஜபவனத்துக்கு. யாரு போனா, முக்கியமா 2 பேர் ஓடி போனா. ஒருத்தன் துரியோதனன், இன்னொருத்தான் அர்ஜுனன். துரியோதனன் சக்குனிட்ட ஓடி போய், மாமா இப்படி ஒரு அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றான்.
உடனே சகுனிக்கு புரிஞ்சு போச்சு, ஓஹோ வந்தவர் பெரிய ஆளா இருக்கணும், அவர் எப்படியாவது கைக்குள்ள போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பர்ஸ் ஆஃப் கோல்டு எடுத்துட்டு சகுனி கிளம்பி வரான். அதுக்கு அதே சமயத்துல அர்ஜுனன் போய் இந்த கதையை பீஷ்மர்கிட்ட சொன்ன உடனே பீஷ்மர் கதையை கேட்டுட்டு முதல்ல வணங்கினாராம். ஆஹா, எப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லியிருக்க குழந்தை நீ அப்படின்னார். எதுக்கு தாத்தா வணங்குறீங்கோ அப்படின்னு கேட்டான் அர்ஜுனன். அதுக்கு சொல்றார், இந்த வணக்கம் துரோணர் அப்படிங்கிற ஆச்சாரிய சிரேஷ்டருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். துரோணாச்சாரியர் அப்படிங்கிறவர் பெரிய வில்லாளி, அவர் நம்ம ஊரை தேடி வந்திருக்கார் அப்படின்னா இது பெரிய பாக்கியம் நமக்கு. அவரை தான் உங்களுக்கு ஆச்சாரியனா எப்படியாவது ஆக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டு இருந்தேன், வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லி பீஷ்மர் அர்ஜுனன் ஆயிடுச்சுன்னு வந்த. சகுனி துரியோதனனோட வந்தான். ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே சமயத்துல வந்தா, வந்து சேவிச்சா துரோணர் ஆசீர்வாதம் பண்ணார். சகுனி இந்த கோல்டுடைய பேகை கொண்டு வந்து வச்சான் துரோணருடைய திருவடியில. அப்ப அவர் சொல்லிட்டார், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்க கூடாது, பிரைப் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னார். அதுக்கு சொன்னா இல்ல பிரைப் இல்ல, இது கிஃப்ட் அப்படின்னா. கிஃப்டோ ஃபீஸோ நான் எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் தான் வாங்கிப்பேன் அப்படின்னு விட்டார் துரோணர். பீஷ்மர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, நீங்க தான் எஜுகேட்டரா வரணும் எங்க குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே துரோணர் குருகுலத்தை சார்ஜ் எடுத்துட்டார். இப்ப கம்ப்ளீட்டா துரோணாச்சாரியர் பாண்டவாளுக்கும் கௌரவாளுக்கும் ஃபுல் டைம் டீச்சர் ஆயிட்டார். அவளும் ஃபுல் டைம் குருகுலத்துல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஃப்ரம் நவ். பிகாஸ் ப்ராப்பர் டீச்சர் அவளுக்கு இப்ப கிடைச்சதுனால படிக்கிறா, ரொம்ப நன்னா படிக்கிறா, நன்னா வந்தா. எல்லா ராஜகுமாராலுமே ரொம்ப கெட்டிக்காரா, ரொம்ப பலசாலிகள், நன்னா படிச்சா, நன்னா நைப்புண்யம் வந்தது அவளுக்கு ஒத்தொத்தருக்கும். சோ அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ராஜகுமாரர்கள் எல்லாரும் படிச்சு முடிக்கிற காலம் வந்துடுது. படிச்சு முடிக்கிற காலம் வந்த உடனே என்ன படிச்சிருக்கா ராஜகுமாரெல்லாம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு டிஸ்பிளே ஈவெண்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி ஹஸ்தினாபுரத்துல அழகான ஒரு ரங்க பூமியை பண்ணினாலும். ஜஸ்ட் டிஸ்பிளேக்காக ஒரு கிரவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்ன ராஜகுமாரன் என்ன படிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறத காமிக்கணும் மக்களுக்கு. உங்களோட ராஜகுமாரெல்லாம் எப்பேற்பட்டவாளா இருக்கா, நீங்களாம் கவலைப்பட வேண்டாம், இவருக்கு சேஃப் ஹேண்ட்ஸ் காமிக்கிறதுக்கே இந்த செரிமனி பண்ணினாவா, கிராஜுவேஷன் செரிமனி மாதிரி அந்த ராஜகுமாரனுக்கு பண்றச்சே யுதிஷ்டிரர் அப்படிங்கிறவர் ஈட்டியில பயிற்சி பெற்றார். அதாவது ஈட்டின ஸ்பியர், அந்த ஸ்பியர்ல அவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரரா இருந்தார். ஸ்பியர் உடைய யூஸ்ல, ஸ்பியருடைய வார்ஃபேர்ல. அதே மாதிரி பீமன் துரியோதனன் ரெண்டு பேரும் கதா யுத்தத்துல ரொம்ப சிறந்தவாளா இருந்தா. அர்ஜுனன் தான் எல்லா விதத்திலையும் நிபுணன், அவன் தான் சர்வசிரேஷ்ட தனுர்தாரி, வில்லு அம்புல அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன். அது மட்டும் இல்ல, அவன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், திவ்யாஸ்திரங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு அவனுக்கு விஸ்டமும் இருந்தது. அண்ட் எதை எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் ஆட்டிடியூடும் இருக்கு. அர்ஜுனா வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் ஃபேவரட் ஆஃப் துரோணாச்சாரியா ஆல்சோ. நகுலன் சகாதேவன் ரெண்டு பேரும் கத்தி சண்டையில ரொம்ப கெட்டிக்காரா. மத்த கௌரவாலும் நிறைய அஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிச்சிருந்தா. இப்ப இதெல்லாம் நடந்தது, இதெல்லாம் காமிச்சுருந்தா. எல்லா ராஜகுமாராலும் அவளுடைய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி முடிச்சா. அந்த சமயத்துல துரோணர் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணார், என்னுடைய சர்வசிரேஷ்டமான சிஷ்யன் அர்ஜுனன், அவன் தான் இந்த உலகத்திலேயே சர்வசிரேஷ்ட தனுர்தாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அதாவது he is the best bowman of this era அப்படின்னு சொன்னார், பெஸ்ட் ஆர்ச்சர் ஆஃப் திஸ் எரா அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி சொன்ன உடனே ஒரு குரல் கேட்டுது, அதை எப்படி ஆச்சாரியரே நீங்க சொல்ல முடியும்? இந்த அர்ஜுனன், உங்க சிஷ்யன் அர்ஜுனன் என்ன ஜெயிச்சால ஒழிய அவன் தான் கிரேட்டஸ்ட் ஆர்ச்சர், நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு மொத்தம் வந்தான். அவன் பார்த்தா பரம தேஜஸ்வியா இருக்கான். அவன் காதுல குண்டலம் இருக்கு, உடம்புல கவச்சம் இருக்கு, கையில வில் இருக்கு, சூரியனுடைய தேஜஸ் இருக்கு அவனுடைய முகமண்டலத்துல. யார் இவன்? இவன் தான் கர்ணன், குந்தியினுடைய ஜேஷ்ட புத்திரன், கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்த புத்திரன். அப்பேற்பட்டவன் இத்தனால எங்க இருந்தான் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த கங்கை குந்தி போக விட்டாலோ இல்லையோ, அப்ப கங்கை கரையில போய் சேர்ந்துதான் அவ அனுப்பிச்ச அந்த பொட்டி, குழந்தையோட அனுப்பிச்ச பொட்டி. அங்க அதிரதன் அப்படின்னு திருதராஷ்டிரனுடைய பழைய டிரைவர், அவன் பார்த்தான் இந்த பெட்டிய, பார்த்தான், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். அவனுக்கு குழந்தை கிடையாது, எனக்கு பெருமாளா ஒரு குழந்தை கொடுத்துருக்க அப்படின்னு நினைச்சு அவனும் அவனுடைய மனைவி ராதா அப்படிங்கிறவளும் சேர்ந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சா. ராதேயன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேர் வச்சு வளர்த்தாலாம். ராதையினுடைய புத்திரன் ராதேயன்னு பேர் வச்சா. அதுக்கப்புறம் ஒரு சமயம் துரோணாச்சாரியர்கிட்டக்கே அவன் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தான். அவனா வரல, அப்பா அழிச்சுன்னு வந்தார், அதிரதன் அழிச்சுன்னு வந்தார். துரோணாச்சாரியர் ஆனா நான் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டார்.
ஏன்னா ராஜகுமாராளுக்கு தான் இந்த குருகுலத்துல இடம் உண்டு, உன் பிள்ளை ராஜகுமாரன் கிடையாது, சாரி அப்படின்னு. ஆனா ஒரு விஷயம் சொன்னார், உன் பிள்ளைனுடைய முக மண்டலத்தினுடைய தேஜஸை பார்த்தா ராதே என்ற பேர் அவனுக்கு சூட்டால அவனை கர்ணன் கூப்பிடு அப்படின்ட்டார். அதனால கர்ணன் பேர் வந்துட்டு அவனுக்கு. அதோட ஆச்சு, கர்ணன் கிளம்பி போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் பரசுராமர்கிட்ட சேர்ந்து அவருடைய குருகுலத்துல சேர்ந்து, ஆனா க்ஷத்திரியன்னு பொய் சொல்லி எல்லா வித்தியையும் கத்துட்டான். க்ஷமிக்கணும், பிராமணன்னு பொய் சொல்லி எல்லா வித்தியைகளையும் கத்துட்டான். எல்லா வித்தியைகளையும் கத்துட்டான். ரொம்ப கெட்டிக்காரன் தான். அவன் சொல்றான், என்ன ஜெயிச்சாதான் நான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்னு இப்ப சொல்றான். அப்போ இந்த கதையெல்லாம் அவன் கர்ணன் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அந்த இடத்துல அவன் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லல. நான் ஜஸ்ட் ஒரு தனுர்தாரி, ஒரு ஆர்ச்சர், நான் ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் ஆர்ச்சர். சோ நீங்க யார கிரேட்டஸ்ட் ஆர்ச்சர்னு கிளைம் பண்றீங்களோ அவன் என்ன டிஃபீட் பண்ணா மட்டும்தான் நான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். உடனே இவர் கிருபாச்சாரியர் சொன்ன, சரிப்பா உங்களுக்குள்ள டூயல் நடக்கணும் அப்படின்னா, உங்களுக்குள்ள சண்டை நடக்கணும்னா அவாவா பரிச்சயம் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லணும். நீ யார இப்ப சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கியோ அவன் தான் சந்திரவம்சத்தினுடைய ராஜகுமாரன், குந்தி புத்திரன் அர்ஜுனன், துரோணனுடைய சிஷ்யன், எல்லா வரிசையா அவனுடைய ஐடென்டிட்டி எல்லாத்தையும் சொன்ன கிருப்பர். உன்னுடைய ஐடென்டிட்டி என்ன, உங்க அம்மா அப்பா யாரு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கர்ணன் பதில் சொல்லல. அதனால பதில் சொல்ல முடியல. இங்க ஒரு பெரிய மாறல் இருக்கு. டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் கர்ணன் அந்த இடத்துல பயப்படாம சொல்லியிருக்கான், நான் தான் ராதேயன், நான் தான் அதிரதன் புத்திரன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். ஆனா அவன் சொல்லல, மாயமொழின்னு இருக்கான். இது ரொம்ப தப்பா இருக்கு. ஆனா இத பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, துரியோதனனுக்கு தோணி போச்சு, அர்ஜுனன் பெரிய ஆளு அப்படின்னு அவன் குருகுலத்துல இருக்கிறச்சவே பார்த்திருக்கான். அர்ஜுனன் தான் அப்படி பெரிய த்ரெட்டுன்னு அவனுக்கு அப்பயே தெரிஞ்சது. அர்ஜுனனுக்கு ஆப்போனண்டா ஒருத்தன் வந்திருக்கானா அவன் ரொம்ப வர்த்தி ஆப்போனண்டா இருக்கணும், இவனை நம்ம பீஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லது அப்படின்னு துரியோதனனுடைய கன்னிங்கான மைண்ட் அப்ப யோசிச்சுது. உடனே அவன் என்ன பண்ணா, இவன் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல, ராஜாவா இருந்தா ஒரு ராஜாவை போய் நம்ம சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். சோ இந்த கர்ணனுக்கு நான் அங்க தேசத்தை கொடுக்குறேன். அங்க தேசம் அப்படிங்கிறது துரியோதனனுடைய கண்ட்ரோல்ல கொடுத்து வச்சிருந்தானோ திருதராஷ்டிரன். சோ என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற அங்க தேசத்துக்கு ராஜாவா நான் இந்த கர்ணனை இப்போ கொரோனேட் பண்றேன், அவனை ராஜா வாக்குறேன். சோ அங்க தேசத்து ராஜா வில் சேலஞ்ச் சந்திரவம்ச ராஜகுமாரன் அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துலயே அங்க ராஜாவா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டான் கர்ணனுக்கு துரியோதனன். இந்த பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறதுங்கிற விஷயம் அதிரதனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, கர்ணனுடைய அப்பாவுக்கு. அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டா யாரோ சரி. உடனே அதிரதன் ஓடி வரான், ஆஹா என் புள்ள ராஜாவாயிட்டானா, என் புள்ள ராஜாவாயிட்டானா அப்படின்னு ஓடி அந்த ரங்கபூமிக்கு வந்த உடனே அப்பாவை பார்த்த உடனே கர்ணனுக்கு மனசு இறங்கிடுச்சு. இத்தனை அப்பா யாருன்னு சொல்லல, அவனுக்கு என்ன ஷேமோ சொல்லல. ஆனா இந்த மாதிரி அபிஷேகமான கிரீடத்தோட அந்த ஜலத்தோட அவன் இருக்கான். அந்த சமயத்துல அப்பான்னு வந்த உடனே கீழே விழுந்து வணங்கினான். அப்பா வந்துட்டார் அப்படின்னு உடனே கீழே விழுந்து வணங்கினான். அப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு உண்மை. ஏன்னா இவனதான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே, இவன் தான் திருத்தராஷ்டிரனுடைய பழைய டிரைவர் ஆச்சே. சோ இவன் சூத்த புத்திரன், டிரைவருடைய பிள்ளை. அதனால இவனுக்கு எல்லாம் என்ன ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு, இவன் போய் அர்ஜுனனை சேலஞ்ச் பண்றது. பாக்கி பாண்டவாள்லாம் மெயின்லி பீமன் கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். அந்த சமயத்துல எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா நல்ல வேளை சன்செட் ஆயிடுச்சு. அதனால இதோட இந்த செஷனை முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு அவள்லாம் டிசைட் பண்ணி அர்ஜுனனுக்கும் கர்ணனுக்கும் நடுவுல எந்த டூயலும் அன்னைக்கு நடக்கல. இதோட இந்த கதையை நம்ம முடிச்சுக்கலாம். மகாபாரதத்தை ஒரு செஷன்லயோ 2 செஷன்லயோ முடிக்கணும்னு நான் ட்ரை பண்றேன். ஆனா அது முடியாது போல் இருக்கு. ஆனா கூடிய சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம். ஏன்னா ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்திரம் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வருஷத்துக்கு. அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேபி 2 or 3 sessions more we should hopefully finish. சரி, இப்ப லாஸ்ட் 5 minutes அப்படின்னு உங்ககிட்ட இருந்து மாரல்ஸ் கேட்டுக்கிறேன்னு சொன்னேன். அதனாலதான் இப்ப நிறுத்தினேன். ஸோ சொல்றேலா இன்னைக்கு ஸ்டோரியில மாரல்ஸ்? என்னம்மா மாரல்ஸ்? கோசகன் சொல்லு. மசுதா நெக்ஸ்ட் சொல்லு. கோசகன் சொல்லுமா. கோசகன் வசுதா அப்புறம் அடியலுக்கு அது வாழல் தோலை. அடியல் ஒண்ணு சொல்லாவோ சொல்ல. அடியல் தேவரி ஏக்கலைவல் கதை சொல்லு. ஏக்கலைவன் சொல் கதை சொல்லு. விட்டு போச்சு பத்தியா? கரெக்ட் கரெக்ட். ஏக்கலைவன் கதை நடுவுல வரும். பரவாயில்ல, அது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்ப மாரல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். சரி வசுதா நீ சொல்லு, என்ன மாரல்?
அதே நம்ம ஐடென்டிட்டி என்னங்கிறது எப்பவுமே ரிவீல் பண்றதுக்கு ஸ்கேடா இருக்க கூடாது. வெரி குட். ஐடென்டிட்டி என்னங்கிறது சொல்றத நம்ம அது யோசிக்கூடாது, சொல்றதுக்கு யோசிக்கூடாது. சூப்பர். அத்விகா, நீ என்ன சொல்ல வந்த? நெக்ஸ்ட் கேஷவ் ஒண்ணு கேக்குறேன். அடியன் அமிர்தா. அடியன் சொல்லுங்கண்ணா. அடியன் பெரியவா வந்தா வெறும் கையோட அனுப்பக்கூடாது. அடியன் சூப்பர். பெரியவா வந்தா வெறும் கையோட அனுப்பக்கூடாது. ஏதாவது நம்மள்கிட்ட கேட்டு வந்தா கண்டிப்பா வெறும் கையோட அனுப்பக்கூடாது. ஓகே, கேஷவ் நீ சொல்லு. அடியன் குந்தி வந்து துர்வாசை வந்து கைங்கரியம் பண்ணி ப்ளீஸ் பண்ண அடியன். அதனால வந்து ஆங்கர் கேன் பி ஒன் ஓவர் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் பர்சிஸ்டன்சி. வெரி நைஸ். ஆங்கர் கேன் பி ஒன் ஓவர் பை ஹியூமிலிட்டி அண்ட் பர்சிஸ்டன்சி. வெரி குட். அமிர்தா சொல்லுமா. அடியன் ஏதாவது ஒரு பேட் இன்சிடென்ட்டுக்கு நம்ம காரணமா இருந்துட்டா அதோட பிளேமை நம்ம எடுத்துக்கணும். அடியன் மாதிரி பண்ண மாதிரி அந்த பாண்டுவோட மிருத்துக்காவா காரணமா இருந்ததுனால அவளே நான் போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது அடியனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அட்மைரிங். இதுதான் வேணும். இந்த செஷனுடைய பயனே தான். நீங்க எல்லாம் கத்துண்டு ஃபீல் பண்ண மாறல சொன்னேன்னா ரொம்ப ஹாப்பி. விஜய் சார் சொல்லுமா. அடியன் எனக்கு ரெண்டு மாரல் மண்டையில நின்றுது அந்த ஸ்டோரியோட. ஒண்ணு வந்து அந்த பீமசேனன் வந்து அந்த பாம்புகள் கிட்ட இருந்து ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இவ யுதிஷ்டிரனும் குந்தியும் வந்து அட்வைஸ் பண்ணது ரொம்ப மெக்னானிமஸா அட்வைஸ் பண்ணா, இந்த மாதிரி இந்த விஷயத்த இதோட விட்டுரு, என்ன இருந்தாலும் அவனோட தம்பியவே விஷம் வச்சு கொல்ல பார்த்த துரியோதனனை விட்டுருன்னு யுதிஷ்டிரன் அட்வைஸ் பண்ணது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அடியன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லலாம் அடியன். இன்னொன்னு தோணுது. சொல்லுமா. இன்னொன்னு வந்து அந்த ஒரு பிராமணர் வந்து திடீர்னு எங்கிருந்தோ ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு வெக்கோலால அந்த பந்த கிணத்துக்குள்ள இருந்து எடுத்துட்டார் அப்படின்னு துரோணாச்சாரியரோட இன்ட்ரோடக்ஷன். அதுல வந்து அந்த வெக்கோலால எடுத்தார்ன்றது வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். அது மாரலா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனா அது தோணித்து. சூப்பர். நம்ம நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எழுதலாம். நீங்க அசைன்மெண்ட் எழுத போறீங்க ஆஃப்டர் மகாபாரதம் இஸ் ஓவர். சோ படித்ததில் பிடித்தது, மகாபாரதத்தில் படித்ததில் பிடித்தது, கேட்டதில் பிடித்தது அப்படின்னு நம்ம டைட்டில் பண்ணலாம். எவ்வளவு வேணா நீங்க எழுதலாம். அதை எஸ்ஏவா கூட எழுதுவோம் அசைன்மெண்ட்டை. பட் கண்டிப்பா எழுதுவோம். வெரி ஹாப்பி. ஓகே, கேஷவ் திருப்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்க, சொல்லு. கேஷவ் இன்னும் இல்ல பழைய ஹேண்ட் ரைஸ் தானா? அடியன் அமிர்தாவா? சொல்லுமா. Again, socially superior person should come down. அதனாலதான் காந்தாரி வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து கண்ணு தெரியாதனால அவளும் வந்து கண்ணை கட்டிண்டா ஈக்குவலா இருக்கலாம் அப்படின்னு. வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, சொல்லுமா. சொல்லு அமிர்தா. அடியனுக்கு இன்னொன்னு தோணிச்சு. எனக்கு சோசியலி சுப்பீரியர் பர்சன் ஷுட் கம் டவுனுங்கிறது அதுக்கு ஒரு கண்டினியூஷனா அடியனுக்கு ராமாயணத்துல ஒரு கனெக்ஷன் தோணிச்சு. அடியன் நீங்க ராமகுஹ சக்கியம் சொல்லும் போது அந்த சௌசீல்யம் சொன்னேன்ல அடியன், ராமர் வந்து குஹனுக்கே இறங்கி வந்தாரு. அந்த என்னதான் ஸ்டேட்டஸ் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா கூட அந்த இடத்துல அது தோணிச்சு. ஃபேண்டாஸ்டிக், வெரி குட். இதெல்லாமும் நீங்க எழுதலாம் அசைன்மெண்ட்ல. எனிதிங் தட் யூ ஃபைண்ட் parallelly. அசைன்மெண்ட் கேன் பி as detailed as it can be. ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. வெரி நைஸ். வேற யாருக்காவது ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, சோ இந்த பிளேஸ்ல போனா ஓகேவா? ராகவன் சொல்லுமா. கண்ணா again we should not be jealous over others. again duryodhana madri perfect. We should not be jealous. Important moral. மகாபாரதத்துக்கு என்னமா ராகவன் வேற ஏதாவது சொன்னியா? again honest-ஆ இருக்கணும். honest, correct. very good. கோசகன் சொல்லுமா. அதே நம்ம வந்து அவசரப்படக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப கால்தாரி வரையும் அவசரப்பட்டா அவருக்கு வந்து எல்லாமே ஃப்ளஷ்ஷா வருது. அவசரப்படக்கூடாது. கரெக்ட், வெரி குட். ரொம்ப சந்தோஷம், சூப்பரா எல்லாரும் சொன்னேன். ஸோ இந்த பேஸ்லயே நம்ம போகலாம். ஏன்னா நீங்களாவும் ரசிச்சு கதை கேட்கறேன். ஸோ வில் கோ ஸ்லோ. அப்புறம் ஹைகிரீவன் அப்படி சீக்கிரம் அனுகிரகிக்கிட்டோம் ஹைகிரீவர் தோட்டத்தோட. ஓகே, சரி, இதோட செஷனை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ ப்ராப்ளி ஆஃப்டர் 2 weeks we'll meet again.